काकरोली मध्ये विराजे रुडाराई सागर गाजे काकरोली मध्ये विराजे रुडाराई सागर गाजे एवं श्री द्वारिकाधीशનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી દ્વારિકાધીશનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે गोधनचारी वृंदावन कुंज बिहारी गोकुल माँ गोधनचारी वृंदावन कुंज बिहारी એવું શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે અમને અતિશય વાલું છે પ્રાણ પ્યારું છે અમને અતિશય વાલું છે એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી શ્રીનાથજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે એવું શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે वल्लभाय पुराण पुरुषोत्तमाय श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं प्रियं नित्यं श्रीमधुरादिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायामिधम्
गोकुलपतिं नाथं रघूणां तथा एवं श्रीयदुनायकं किल घनश्यामं च तदवंशजा कालिन्देश्वगुरुं गिरिगुरुं विभुं स्वीयप्रभो च स्मरे चिन्तान संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरे स्वीयानां दानि आर्याणां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहो जन्तु सर्वदुःखादिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दना गगनानन्दिमिरन्दस्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजतिर्योऽसौ पञ्चधारिदये मम पञ्चधारिदये मम बोल श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री रामदेव जी महाराज की जय श्री खोडियार मात की जय श्री आंबा बापानी जय श्री भैरव दादानी जय वासुकी देवनी गेबी बंसा पीरनी जय पितृनारायण देव की जय श्री द्वारिकाधीश श्री जय श्री गिरिराज धरण की जय नमः पार्वती पतये हर हर जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे जय जय राधे जय राधे राधे जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय राधे राधे जय राधे
श्याम मेरो प्यारो प्यारो श्याम मेलो नंद दुलारो कान मेलो नंद दुलारो कान मेरो नंद दुलारो कान मेरो नंद दुलारो कान जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय राधे राधे जय जय राधे जय राधे राधे मेरो राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल मेरो गोपियों के प्राण मेरो गोपियों के प्राण मेरो गोपियों के प्राण मेरो गोपियों के प्राण जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे जय जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय जय राधे जय राधे राधे जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाप्याययदप्यसाधवी लेहे गतिं धातृचां ततोऽन्यं कं बालयालुं शरणं व्रजेऽहम् परम मंगलमय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ સવારના પ્રાતઃ સત્રની અંદર જ્યારે આપણે શરૂઆત કરી ત્યારે કથા સત્રને વિરામ આપવો પડ્યો. એનું કારણ લાઇટની દિક્કત હતી. ફરીવાર નંદનંદન યશોદાનંદનની કથાની અંદર શરૂઆતમાં ભાગવતજીના ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી પ્રણામ. રામદેવજી મહારાજ સહિત અહીં સ્થાપિત સર્વ દેવી દેવતાઓના ચરણારવિંદમાં પ્રણામ. મારા ગુરુદેવ ભગવાન એના ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી પ્રણામ. તમામ સમસ્ત જીવોના હૃદય કમળની અંદર બિરાજિત એવા પરમ તત્વ ભગવાન દિવ્ય તત્વ એવા સ્વરૂપ કૃષ્ણને પ્રણામ. બધાને સંત વૈષ્ણવજન ભક્તિમતી માતાઓ બધાને વ્યાસપીઠ ઉપરથી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, બધાને રાધે રાધે, શ્રી શ્યામા. સુખદેવજી મહારાજ રાજાને કહે છે કે રાજન, કૃષ્ણની લીલાઓનું વર્ણન સંભળાવું છું. અહીંયા માસી પૂતના એને વિષપાન કરાવવા માટે આવી અને ભગવાને એનું પ્રાણ પંખીડું ઉડાડ્યું છે. મોટા શરીર ઉપર એ કૃષ્ણ નાના એવા બાળક એ બેઠા છે, બાળગોપાલ. નાના નાના
ગોપ ગોવાળો જઈ અને માં યશોદાને કહે છે કે તારો લાલો એનું જરીક ધ્યાન રાખ. નંદ બાબા છે નહીં, ત્યાં યશોદાજી દોડીને આવીને જ્યાં જોયું ત્યાં મોટી રાક્ષસી અને એના ઉદર એટલે પેટ ઉપર આ બાળ ગોપાલ એ નંદનો લાલ એ રમે છે. અને એનો જ્યારે વધ કર્યો ત્યારે કેટલાય બધાય વૃક્ષો ધરાશય થઈ અને નીચે પડી ગયા. જ્યારે પૂતના મરી ત્યારે એના બાળવાના લાકડાની વ્યવસ્થા પણ એ પોતે કરતી ગઈ કે બીજા કોઈને તકલીફ નહીં, મોટું બધું શરીર છે. યશોદાજી કેલા બધાય તમે અહીંયા ઊભા ઊભા જોવો છો, પેલા વેલા મારા બાળકને તો લ્યો. ન્યા એટલી મોટી રાક્ષસી હતી, એના ઉપર ચડી કોણ હગે? એકની ઉપર બીજા, બીજા ઉપર ત્રીજો, એમ કરી અને બાળકને નીચે લઈ આવી અને યશોદાને સોંપ્યું છે. છાતીએ લગાડી અને સ્તનપાન કરાવી અને પેલા વેલા તો એના શરીર ઉપર જોયું કે આના ઉપર ક્યાંય ખરોચ નથી આવી ને. રાક્ષસીએ આને ક્યાંય નાખુન પોતાનો નખ નથી માર્યા ને. અને બધાએ વિચાર કર્યો આવડું મોટું શરીર ને એના ઉપર આ લાલો રમે, નક્કી આ લાલાએ જ આને મારી લાગે. એવામાં નંદ બાબા આવે ને કહે છે કે લા ધ્યાન રાખતા હોય તો ખાલી હું કર આપવાને માટે હું મથુરાની અંદર ગયો હતો અને અહીંયા આ પરિસ્થિતિ સર્જાણી. અરે નંદ બાબા, આ તમારા લાલાએ આ રાક્ષસીને મારી હોય એવું લાગે. નંદ બાબા કે એલા તમે બધા ભાંગ પીને આવ્યા, આવડો મારું બાળક કઈ આવડી મોટી રાક્ષસીને મારે ખરા? ચાલો ભાગો. અને એ રાક્ષસીને બધાય એના ઉપર જે વૃક્ષો પડી ગયેલા હતા એ કાષ્ટ લાકડાઓ ગોઠવી અને એને જે અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો ત્યારે એમાં અગ્નિ ચાપવામાં આવી ત્યારે એમાંથી સુગંધ, આખું વ્રજ એ સુગંધથી, એની અગ્નિ સંસ્કારની જ્વાળાથી એકદમ આખું વ્રજ છે એ પ્રસન્નમય બની ગયું. કટધૂમસ્ય સૌરભ્યમ બવઘરાય વ્રજોખસ કિમિદમ કુત એવેતિ વદંતો વ્રજમાયયો. એવી બહુ સરસ મજાની સુગંધ આવી. બધાને એમ થયું કે આ મરી છે રાક્ષસી, પણ એમાંથી સુગંધ તો જો આવે એનું કારણ અહીંયા વ્યાસ કહે છે કે ભગવાનનો સ્પર્શ એને થયો તો એટલે ભગવાનના શરીરના અવયવોના અંગની એ શોરબરસ સાર્વકમ એને એના શરીરને સ્પર્શ થયેલી એનાથી એ સુગંધ આવે છે. વ્રજ આખું શોભાયમાન અને પાત્ર બન્યું છે. એની માને એમ થયું કે આ રાક્ષસીને અડી ગયો, આને પવિત્ર કરવો પડશે, આ પવિત્ર થઈ ગયો છે, હાલો લઈ ગયો એને ગૌશાળાની અંદર. 4-5 વ્રજની નારીઓ એને પકડીને લઈ ગયા. ગાયના છાણ આખા શરીર ઉપર લેપન કરી દીધું. ગૌમૂત્રના ટોપલા એની માથે નાખ્યા અને હરખો નવરાવો. રાક્ષસીને અડી ગયો. અનેક પ્રકારના સ્નાન કરાવ્યા છે. અને આવા બધા પંચગવ્યના સ્નાન પૂરા થયા પછી ચંદન કેસન વાળા જળથી એ બાળગોપાલને સ્નાન કરાવે છે. યમુના જલમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવો તને
અનેક પ્રકારના સુગંધી દ્રવ્યોથી એને સ્નાન કરાવી અને શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવ્યું એની નજર ઉતારે છે. નજર ન લાગે મારા શ્યામ સુંદરને, ટપકું કરી રહો ગાલમાં. આપણી ઘરે પણ બાળક હોય એને એની માં તૈયાર કરી દે, પછી અહીંયા કાળો ટીકો લગાવે, પગમાંય લગાડે, અહીંયા કાનની પાછળ લગાડે. આ પ્રણાલિકા કૃષ્ણની પ્રણાલિકા છે. કોઈની નજર ન લાગે એટલા માટે. અને એક રક્ષાસૂત્ર એને બાંધ્યું છે. ગાયનું પૂંછડું એના માથા ઉપરથી ઉતાર્યું, જે કોઈ આની ઉપર નજર હોય બધી વહી જાય. ફરીવાર એને લઈ અને બાળકને સુવડાવે. ધીમે ધીમે એ બાળગોપાલ પડખું ભરવા મળ્યા. એટલે યશોદાએ કીધું, અરે બધી વ્રજની નારીઓ આવો, મારો લાલ આજે પડખું ફર્યો છે. અહીંયા તો કૃષ્ણ પડખું ફરે તોય નંદ મહોત્સવ થાય, એ બાખોડિયા પર હાલતા થાય તો પણ મહોત્સવ થાય. બધી વ્રજની નારીઓ કોઈ જાંજ પકવાજ, કોઈ કીર્તન વગેરે ગાતા ગાતા એ નંદના આંગણાની અંદર આવે અને બધા નાચ ગાનની અંદર એટલા બધા એ તરબોળ હતા. યશોદાએ કીધું, ભાઈ આ લાલો અને અહીંયા ઘોંઘાટ થાય એના કરતા એક ગાડાની નીચે એક ઘોડિયા જેવું ઝૂલો બનાવી અને એની અંદર એને ઉરાયો, બારોબાર કાઢો એને, તો અહીંયા રમવાની મજા આવશે. અમુક ટાઈમે લગ્નની અંદર રાસ ગરબા બાળકોની માં લેતી હોય એ એની રીતે હોય, છોકરા એની રીતે હોય. પછી કલાક પછી ગોતવા નીકળે, લાલાને જોયો. એક ગાડાની નીચે એને બાંધી છે અને આ બાજુ બધાય પરિવાર મહોત્સવ એની અંદર બધાય નાચવા લાગ્યા. અને તૃણાવત નામનો રાક્ષસ એક ગાડાની અંદર આવી અને બેસી જાય. ભગવાનને ખબર પડી કે મામાએ બીજું રમકડું મોકલું, એક તો મોકલું હતું માસી પૂતના, એને તો ભાંગી તોડીને રેડી કરી દીધું, આ બીજું મોકલું. અને બીજા ગોપ બાળકો પણ ત્યાં એ રમે છે કે આ લાલાનું ધ્યાન રાખજો. આ તૃણાવ્રત એ આવે છે અને તૃણાવ્રત એ અને શક્તાસુર આ ગાડાનું રૂપ લઈ અને આવ્યા. પેલા બે રાક્ષસો આવ્યા. આ શક્તાસુર એ ગાડાનું રૂપ લઈને એનો તૃણાવ્રત છે એ વિંટોળિયો બનીને આવ્યો. ત્યારે ભગવાને એ ગાડાને એવી લાત મારી, દડાંગ અવાજ આવ્યો અને ગાડાના 4 ટુકડા થયા. અને એ ગાડાની અંદર જે ભરેલા દહીં, દૂધ, ઘી, માખણ વગેરે હતા એ બધા રસ નીચે ઢોળાઈ ગયા. રસો ન સદવિદાન ભૂતાન રસો મંદય યદ ભવાન વિધવસ્તના રૂપજ્યમાનમ યથશ્ચક્રા વિપિંકુરમ. એવો ભગવાને એક પગની લાત મારી, ખાલી ભગવાનનો અંગૂઠો જડ્યો, એક ગાડું તૂટી અને ભાંગીને ભૂકો થઈ ગયું. બધા જ્યાં નંદ મહોત્સવ કરતા હતા એ બધાને ખબર પડી અવાજ શેનો આવ્યો. 4-5 ગોવાળિયાઓ દોડીને આવ્યા, કહે છે નંદ બાબાને, તમારા લાલાએ આ ગાડાને પાટું માર્યું, આ ગાડું તોડી નાખ્યું. નંદ બાબા કે લા તમે કાંઈ ખબર પડે કે આવડું નાનું બાળક કોઈ દી ગાડાને પાટું મારે? અરે ભાઈ તમે કયો એના સમ, અમે અમારી નજર સામે જોઈને અમે આવ્યા. નંદ બાબા તમે માનો નહીં ને ઈ તમારો વાંધો. અને એ બધા રસકસ બધા નીચે ઢોળાઈ ગયા. ત્યાર પછી શક્તાસુર આવે છે. એ શક્તાસુર વિંટોળિયો બનીને આવ્યો અને ત્યાંથી ભગવાનને વિંટોળિયાની અંદર ભગવાનને ઉપાડ્યા અને ક્યાંય સુધી આકાશની અંદર
એ ભગવાનને ઊંચે લઈ જાય છે. એને એમ થઈ ગયું કે આ બાળકને મેં ઉપાડ્યું છે, અહીંયા ઉપરથી એને પછાડી અને એને ફેંકી અને એને મોતને ઘાટ ઉતારી દઉં. ત્યારે ભગવાને પોતાના વિરાટ સ્વરૂપ દ્વારા ભગવાને પોતાના શરીરનો એવો વજન વધાર્યો કે જે સક્તાસુર જે વિંટોળિયો બનીને આવ્યો હતો અને ભગવાનને ઉપાડીને લઈ ગયો, એને શરીરમાં એટલું બધું વજન લાગવા મળ્યો હાથમાં કે આ હું નાના બાળકને ઉપાડીને જાઉં છું કે ગોકુળમાંથી કોઈ મેં મોટી બધી શિલા કોક મોટો બધો પથ્થર ઉપાડી લીધો. ભગવાન કે સાલામ ચ મૂર્ખ, બધાય પથ્થરમાં મને જોવે છે અને તું મારામાં પથ્થર જોઈશ. ભગવાનને કેવા કીધા? પથ્થર. ભગવાને કીધું આને મને પથ્થર કીધો, આને પથ્થર ઉપર પછાડીને મારો. એ તત્પતિતા વદયશિલાના ગંભીર મૃત્યુ જન શોક સાવજાન. ઉપરથી નીચે લઈ આવ્યા, એને નીચે લઈ આવી અને જેવી રીતે ધોબી એ મેલા વસ્ત્રોને પછાડે એમ એક શિલાની ઉપર એ શક્તાસુરને પછાડ્યો અને એનું શકળભંજન કર્યું અને ભગવાને એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. બોલો શક્તાસુર મર્દન ભગવાન કી. આવા બે દૈત્યોને ભગવાને માર્યા છે. ધીમે ધીમે એ બંને ભાઈઓ, એક રોહિણી દ્વારા જન્મેલ અને એક યશોદાને ત્યાં જન્મેલ, આ બંને ભાઈઓ ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યા, એના તોફાન વધવા લાગ્યા. એક સમયની અંદર મોટા થયા એટલે નામકરણ સંસ્કાર કરવાને માટે એના ગુરુને બોલાવવામાં આવ્યા. એના જે કુલગુરુ હતા એને બોલાવવામાં આવ્યા. આ જે યશોદા અને રોહિણી છે એને કીધું કે નંદ બાબા આ કોને બોલાવીને આવ્યા છે? નંદ બાબાને પૂછ્યું ભાઈ આ કોણ છે? ગૌશાળાની અંદર એ સંત મહાત્મા જે ઋષિ બેઠા કે ભાઈ આપણા કુલગુરુ છે, એનું નામ ગર્ગાચાર્યજી છે. આપણા બંને દીકરાઓના કઈ નામ રાખ્યા નથી એટલે એનું નામકરણ સંસ્કાર કરવાને માટે એને બોલાવ્યા છે. ગર્ગ પુરોહિતો રાજન યદુનામ સુમહાતપા વ્રજ જગામનંદસ્ય વસુદેવ પ્રચોદિત. એનું નામ ગર્ગાચાર્યજી છે. બે બહેનોએ નક્કી કર્યું કે આ મહારાજ આવા નાવા ક્યાંકથી ભગવાધારીને પકડીને લઈ આવે ગમે ત્યાં, આજે એની પરીક્ષા કરીએ, નકર આવા પાખંડીઓ અહીંથી આપણને લૂંટી લૂંટીને લઈ જાય. પરીક્ષા લેવામાં બે બહેનોએ શું કર્યું? રોહિણીએ યશોદાને કીધું કે તારો લાલો મને આપી દે અને મારો જે દીકરો છે હું તને આપી દઉં, પછી આપણે ઈ ગર્ગાચાર્યજીની સામે જઈને આપણે પૂછશું કે ભાઈ હવે આ બેયના નામ આપો. અને જો નામ આપતી વખતે એને ખબર પડી જાય કે નહીં આ બે ફેરફાર કરેલા છે દીકરાના, તો માનવાનું કે આ પાક્કો પંડિત છે, બાકી સમજવાનું કે આ બધા પાખંડી છે. એને દાની નહીં આપવાનું, દક્ષિણે નહીં આપવાની, અહીંથી બે બે ધોકા મારીને એને કાઢવાના. ગૌશાળાની અંદર એ બંને બહેનો પોતપોતાના બાળકોને લઈ અને જાય છે. અને કહે છે સ્વાગતંબો ગૌશાલાયામ મધ્ય ગર્ગા આચાર્ય. સ્વાગત કર્યું છે, બેસવા માટેના આસન આપ્યા અને ગર્ગાચાર્યજીના નેત્ર બંધ છે. નંદ બાબાએ કીધું કે ભાઈ ગુરુજી તમારી આંખો તો ખોલો.
અને જોવો તો ખરા મારા બંને બાળકોને. ત્યારે કહે છે કે આમાં કંઈક ભેદ લાગે છે. ગર્ગાચાર્યજીએ નેત્ર ખોલ્યા એટલે એમ થયું કે આમાં કંઈક ભેદ છે બાળકોમાં. રોહિણીએ કીધું કે અરે મહારાજ, તમે કંઈક વિચારમાં પડી ગયા છો. રોહિણી કહે છે કે મારો એક પ્રશ્ન છે, એનો જવાબ આપો મહારાજ. તમે જ્ઞાની છો, તપશ્ચર્યા કરવા વાળા છો, તો આમાં અત્યારે શું મતભેદ છે એ મને કયો. ત્યારે કહે છે, યશોદાના ખોળાની અંદર જે બાળક હતું એને કહે છે, અયમ હિ રોહિણી પુત્રો આતતાયં વદાર્મહં યસસે બલવિદ્યોતિર્ભા સામામંદદયદ વ્રજ. હે માં યશોદા, તારા ખોળાની અંદર જે દીકરો છે એ તારો દીકરો નથી, એ રોહિણીનું બાળક છે. ત્યાં તો નેત્ર એના ખુલી ગયા, 4 કાન થઈ ગયા. ઓહો. અને સાંભળ રોહિણી, તારા ખોળાની અંદર જે આ લાલો રમે છે એ યશોદાનો એ લાલ છે, નંદનો છૈયો છે. આ મતભેદ છે. બે બહેનો એ સામે જોઈ જોઈને દાંત કાઢે, પાકો પંડિત છે, આને દક્ષિણા વધારે આપવી જોઈએ. નંદ બાબા કદાચ 50 ગાયો આપતા હશે, તેને બદલે આપણે કહી દો કે આને હો આપી દો, ભલે ઘેરે ગોરાણી વાહિંદા કરી રાખે. હા, હવે એ વયું ગયું, કઈ છે નહીં. કૃષ્ણએ માત્ર ગાયોને ચરાવી નથી, એની સેવા પણ કરે છે. અહીંયા બંને ભાઈઓના નામ આપે છે. પેલા બલરામોરિતિર્નામાનિ અતિ બલાન્વિતાનિ ચ. સાંભળ રોહિણી, તારા દીકરાનું નામ બલરામ રાખજે. યુદ્ધની અંદર બધાની સાથે લડવામાં એનું શસ્ત્ર જે છે એ હળ છે, અને બલની અંદર એ બહુ બલવાન થશે, એટલે એનું નામ બલરામ રાખો. એ નામનો સ્વીકાર કર્યો. હવે કે આ એક રહ્યો એનું નામ, જ્યાં નેત્ર બંધ કર્યા અને કહે છે, બહુની સંતિ નામાની રૂપાણી ચ સુતસ્ય તે ગુણકર્માનુરૂપાણી તાન્યેહં વેદનો જના. બહુદી સંતિની નામાની, આનું એક નામ નહીં પડે, આના 1000 નામ થશે. અરે ગુરુદેવ, એકાદા નામની વાત કરો, 1000 નામ અમારે ક્યાં યાદ રાખવા? નહીં, એવું નથી દેવી. જેવું એક કામ કરશે એવું ઈ બાળકનું નામ પડશે. પણ એકાદું તો નામ આપો. કૃષ્ણસ્ય નામ આકર્ષયતિ નામો કૃષ્ણવર્ધના પ્રેમામ ગોપાલ વ્રજન વંદે માતન નાનદ યજગ્રહા ગોપીપતિ માધવેન્દ્ર તંડમૂલા સૃજા ભવે. એ બધાને આકર્ષણ કરવા વાળો થશે. એક કાળો છે, કામણગારો છે, એટલું નામ કૃષ્ણ રાખો. બંને ભાઈઓના નામ ગર્ગાચાર્યજીએ આપ્યા. ગર્ગાચાર્યજીને દક્ષિણા ભેટ અર્પણ કરી અને ગર્ગાચાર્યજી રજા લઈ અને નીકળ્યા છે. ધીમે ધીમે બંને ભાઈઓ ચાલવા લાગ્યા. તોફાન વધી ગયા.
એક સમયની અંદર માં યશોદાએ કાનાને ખાંડણીએ બાંધી દીધો. સાલો બહુ તોફાન કરે છે, ખાંડણીઓ લઈને નીર બાંધ્યો. અને એવો જ્યારે દામણથી જ્યાં બાંધવા જાય, અને એ ખાંડણિયાની હારે જ્યાં બાંધ્યો, ખાંડણિયાનો વજન એટલો હતો, એની માને એમ હતું કે આ ખાંડણિયાને એ ખેંચી નહીં શકે. અને એ નંદના આંગણાની અંદર કુબેરના બે પુત્રો યમલાર્જુન બ્રહ્માજીના નારદજીના શ્રાપથી એ બે વૃક્ષ થઈ અને ત્યાં ઉભા હતા. આગલા જન્મની અંદર એને કીધું હતું કે જ્યારે કૃષ્ણ અવતાર લઈશ ત્યારે તમારો ઉદ્ધાર થશે. અહીંયા માં યશોદાએ કૃષ્ણને ખાંડણીએ બાંધી દીધો અને માં એના કામમાં લાગી ગઈ. એ ખાંડણી કૃષ્ણ ખેંચતા 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 બે ઝાડવા ઉભા હતા, એની વચ્ચેથી કૃષ્ણ નીકળી ગયા, ખાંડણી અટવાઈ ગયો. કૃષ્ણ બહુ બળ કરે છે, બહુ કોશિશ કરી. કૃષ્ણને એમ થયું કે ભાઈ આ એમ તો નહીં પડે. એ તત્વ શક્તિ પદયમ ભુજાણી પ્રદાર ભવાની તિરયક્ષ કામા. એવી શક્તિ લગાડી કે એ બંને જે વૃક્ષો હતા, કુબેરના પુત્રો, એ વૃક્ષ થઈને ત્યાં ઉભા હતા, એ ધરાશય થઈને નીચે પડી ગયા. ખાંડણીઓ એમાંથી બહાર નીકળો અને ખાંડણીઓ એ દોરી જે બાંધેલી હતી એ તૂટી ગઈ દામણું. અને એમાંથી બે પુરુષો એ એક એક વૃક્ષમાંથી એ ઉત્પન્ન થઈ અને બે હાથ જોડી અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. પાહિમામ કેશવ. કે આજે પ્રભુ જો તમે ખાંડણીએ નો બંધાણા હોત તો અમને આ શ્રાપમાંથી મુક્ત કોણ કરે? આ બંને ભાઈઓ જે કુબેરના પુત્ર જે હતા યમલાર્જુન, એ બે હાથ જોડીને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. શું? વાણી ગુણાનું કથન શ્રવણો કથાયામ હસ્તો ચ કર્મ સુમનસ્તવ પાદયોર્ને. વાણી ગુણાનું કથન. હે પ્રભુ, હે બાલકૃષ્ણ, આ જીભ છે કાયમિકને માટે તમારા ગુણાનું વાદને ગાયે રાખે એવી જીભ. શ્રવણો કથાયામ, આ કાન કાયમિકને માટે શું સાંભળે? તમારી કથા. શ્રવણો કથાયામ. હાથ શું કરે? કાયમિક તમારી પ્રભુ ગુંજાની માળા આ હાથ પોરવતા રહીએ. આ બે હાથથી ભગવાન તમારું સુમિરન થાય એવી કૃપા કરો. અને મનથી ભગવાન તમારું ચિંતન થાય. ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે ભાઈ કોઈની પાસે હાથ ન હોય કે ભાઈ તાલી કેમ પાડવી, ઈ કાંઈ ન હોય કાંઈ નહીં. મન તો છે ને, મનથી એનું સ્મરણ કરો. મનસ્વર્યોને સ્મૃત્યામ શિરસ્તસ્તવની વાસ જગત પ્રણામે દ્રષ્ટિમ સતમ દર્શને સ્તુ ભવતનુના. આ સ્મૃતિ કાયમિક માટે કૃષ્ણ ચરણારવિંદની અંદર લાગેલું રહે. અને જ્યાં પ્રભુ તમે જ્યાં જ્યાં નિવાસ કરો ત્યાં મારા પ્રણામ તમારા ચરણારવિંદમાં થતા રહે. આ દ્રષ્ટિ, આ આંખ બીજે ક્યાંય ન આપીએ કાયમિકને. હે બાલકૃષ્ણ, તારી ઝાંખીના દર્શન કરતી રહે. અને અમારું મસ્તક બીજી જગ્યાએ ક્યાંય નહીં પણ દેવી દેવતાઓના ચરણારવિંદમાં કાયમિકને માટે ઝુકરીએ. પ્રભુ ખાલી આટલી કૃપા કરો.
બંનેનો ભગવાને એ ખાંડણિયાથી કૃષ્ણએ એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. અને યમલા અર્જુનનો ઉદ્ધાર કરી એક વખત નંદ બાબાએ વિચાર કર્યો કે ભાઈ કૃષ્ણનો જ્યારથી જન્મ થયો છે ત્યારે આ ગોકુળની અંદર કંઈક ને કંઈક આપત્તિ વિપત્તિ આવે છે, અહીંયા નથી રહેવું, હાલો બધાય વૃંદાવનમાં જતા રહીએ. ગમનસ્થ વૃંદાવનો સ્થિરથાન દેવન્માદય ગજ. બધાએ વૃંદાવન તરફ જવા માટેનું પ્રસ્થાન કરે છે. અને ગોકુળથી વૃંદાવન ગમન થતા બે રાક્ષસો આવે છે, વત્સાસુર અને બકાસુર. વત્સાસુર એ વાછડાનું રૂપ લઈને રાક્ષસ આવ્યો. ભગવાને એને એક મુષ્ટિકાના પ્રહારથી એનો વધ કર્યો છે. અને બીજો બકાસુર આવ્યો. ભગવાને બીજી મુષ્ટિકાના પ્રહારથી એ બકાસુરનો ભગવાને વધ કર્યો છે. બોલ શ્રી ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી. એક અઘાસુર નામનો દૈત્ય હતો. જ્યારે ગોકુળની અંદર બધાએ રહેવાને માટે વ્યવસ્થા નંદ બાબાએ બધાને કરી દીધી અને અઘાસુર નામનો દૈત્ય આવે છે અને ભગવાન કૃષ્ણને એ પકડવા જાય. ભગવાને એક પડછંદથી એના વાળને પકડી અને જેવી રીતે કોઈ હાથની અંદર ગોફણની અંદર પથ્થર રાખી અને ફેરવી અને પથ્થરનો ઘા કરે એમ એને ઘા કરી અને અઘાસુરનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો છે. ધીમે ધીમે બંને ભાઈઓ ગાયો ચારવાને લાગ્યા છે. પેલા નાના નાના વાછરડા, પછી મોટી મોટી ગાયો એ ભાઈઓ ચારવા લાગ્યા છે. એની સાથે એના મિત્ર સખા મનસુખા, શ્રીદામન, વૃદ્ધતુર્ય વગેરે બધા એના મિત્ર સખાઓ એની સાથે ગાયો ચારવાને માટે જાય છે. અને ત્યારે હલો, આપણી સમક્ષ નરેન્દ્રભાઈ કોટીલા, લેરિયાથી જિલ્લા ભાજપ મંત્રી અને જાંબુડા ગામ માટે કાયમ હાજર અને કિશોર બાપુના મિત્ર છે. કિશોર બાપુ એનું સ્વાગત કરશે. જોરદાર તાલીથી વધાવીએ. શ્રી રામદેવજી મહારાજ કી જય. ભગવતી ખોડિયાર માત કી જય. નરેન્દ્રભાઈ કોટેલાનું આપણે તાળીઓના નાથથી સ્વાગત કરીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે મારા આ ભગવત કર્મની અંદર પધારી અને શુભ શુભ કાર્ય કરતા રહો એવા શુભ આશીષ. જાંબુડા ગામના પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રી દેવશંકર દાદા મારા પિતાશ્રી કિશોર બાપુનું એક કવર આપી અને સાલ ઓઢાડી સન્માન કરશે. શ્રી નાથજી દાદાની જય. નરેન્દ્રભાઈ ના મુક્તિ બે શબ્દ આપણે સાંભળીએ. થોડી વાર બધા શાંતિ જાળવે. આપનો આભાર.